Amigos y exploradores de lo oculto, bienvenidos de nuevo a este rincón donde los velos se descorren y los susurros del pasado cobran vida. Soy su anfitrión, y hoy nos adentraremos en una fecha cargada de un poder muy particular. Prepárense para escuchar, pues el día que tenemos por delante es un portal. Un día donde lo que decimos, lo que hacemos y hasta lo que soñamos puede tejer nuestro destino de formas inesperadas. El 20 de octubre no es una fecha cualquiera en el calendario. Es un punto de inflexión, un eco de los ciclos naturales que nos recuerdan la inminencia del invierno, de la oscuridad que se cierne, pero también de la sabiduría que emerge cuando la naturaleza se retira para meditar. Es un día que nos llama a mirar más allá de lo evidente, a escuchar los antiguos mensajes que resuenan en el aire otoñal. Este día, en el corazón de un octubre que se despide con sus tonos cobrizos y sus aires fríos, se nos presenta con un doble rostro. Por un lado, tenemos la luz de la fe, encarnada en figuras veneradas que nos guían a través de la historia y la devoción. Por otro, perviven las antiguas creencias, esos atavismos paganos que nunca abandonaron por completo el alma de la gente. La Iglesia Católica, en su sabiduría de siglos, honra a varios santos en esta jornada. Pero hoy, nuestra mirada se posa con especial reverencia en Santa María de Cervelló, una figura mística que resuena profundamente con la cultura española, especialmente con la gente de mar y aquellos que enfrentan adversidades. Conocida como la Virgen del Socorro o María del Remei, su historia es un faro de esperanza y protección. A ella se encomiendan los marineros antes de zarpar, pidiendo un viaje seguro a través de las turbulentas aguas del océano. A ella claman las familias de los encarcelados, suplicando por la libertad de sus seres queridos. Se dice que, en varias ocasiones, cuando un barco mercedario que llevaba provisiones o trataba de rescatar a cautivos se encontraba en peligro en alta mar, María, sin dudarlo, se deslizaba desde el puerto de Barcelona sobre el agua, como si fuera tierra firme, para auxiliar a los navegantes. Su presencia calmaba las tormentas, fortalecía los navíos y guiaba a los marineros a salvo a puerto. Esta visión de una mujer santa, envuelta en luz, caminando sobre las olas para traer consuelo y salvación, es una imagen poderosa que resuena aún hoy en el imaginario colectivo. Murió el 19 de septiembre de 1290, pero su cuerpo fue hallado incorrupto un 20 de octubre, fecha en la que la Iglesia decidió celebrar su festividad. Su legado, su incansable lucha por la libertad y su amor incondicional por los desfavorecidos la convierten en una de las figuras más queridas y protectoras en la espiritualidad española. En un día tan cargado de historia y misticismo, los signos de la fortuna se manifiestan con particular intensidad. Presten atención a lo que les rodea, pues el universo nos habla a través de pequeños detalles. Las antiguas tradiciones populares nos advierten sobre los mensajes que nos llegan del clima y del hogar en este día. Si el 20 de octubre amanece con una niebla densa que tarda en disiparse, los antiguos decían que el invierno sería largo y crudo. Pero si el sol logra rasgarla antes del mediodía, augura un invierno suave y una primavera fértil para las cosechas. Un viento del este que sopla con fuerza este día, especialmente en zonas costeras, no solo trae lluvia inminente, sino que también era visto como un mal presagio para los pescadores y marineros, advirtiendo de mareas peligrosas. Observen los árboles. Si las hojas caen abundantemente y rápido, el invierno llegará pronto. Думите му проехтели като гръм в залата, шокирайки всички присъстващи. Разгневеният император заповядал незабавно да арестуват Артемий. Започнали дълги и ужасяващи мъчения. Светецът бил бичуван безмилостно. Тялото му било разкъсвано с железни нокти. Костите му били чупени, а плътта му горяла с нажежено желязо. Представете си тази мъчителна агония. Но във всеки един момент Артемий оставал непоколебим. Той не издал нито стон, нито показал страх.
Вместо това, той смело прославял Христа, повтаряйки думите: „Аз съм християнин“. Едно от най-известните чудеса, свързани с мъченичеството му, е как по време на изтезанията, когато тялото му било разпънато и измъчвано, той бил озарен от небесна светлина. Самият Христос му се явил, обгърнат в ангелско сияние, и го утешил, обещавайки му вечна слава. Тази божествена намеса дала на Артемий нечовешка сила да издържи на всичко. Ето защо той не се пречупил, а останал верен до край на вярата си. Когато Юлиан осъзнал, че не може да сломи духа на Артемий, той издал присъда – обезглавяване. Така, на 20 октомври 362 година, Свети Артемий завършил земния си път като мъченик, но започнал вечния си живот в Царството небесно. След неговата смърт, тялото му било погребано от верни християни, а по-късно мощите му били пренесени в Константинопол, където и до днес продължават да творят чудеса и да лекуват болни. Особено много хора са свидетелствали за изцеление от хернии и други стомашни неразположения, което е и причината за неговото особено почитание като такъв лечител. Нека неговата история ни вдъхнови и ни покаже силата на вярата и непоколебимия дух пред лицето на изпитанията. А сега, нека поговорим за знаците, които съдбата ни изпраща на този специален ден. Народни примети на 20 октомври. За времето и реколтата. Ако на 20 октомври времето е топло и слънчево, значи зимата ще бъде мека и кратка. Предвестник е на лек преход към пролетта. На 20 октомври празнуват всички, носещи имената Артемий, Артем, Матрона. Артемий, Артем. Хората с това име често са силни духом, решителни и смели. Те са родени лидери, които не се страхуват да се изправят пред предизвикателства. Отличават се с остър ум, справедливост и високи морални принципи. Често са интровертни, но с дълбок вътрешен свят и силна интуиция. В живота си се стремят към баланс и хармония, но ако бъдат провокирани, могат да проявят непоколебима твърдост. Името носи енергия на защита и борба за каузи. А сега, нека се спрем на най-важното. Какво трябва да правим в този ден, за да привлечем благословия и да се предпазим от зло? Традиции и ритуали на деня. Какво трябва да правим? Прум – ритуал за изцеление и здраве. Цел – да се измоли здраве и изцеление от болести, особено херния, но и всякакви други неразположения. Какво ще ви трябва? Малко брашно, сол, вода, червен конец, малка восъчна свещ, икона на Свети Артемий, ако имате, или просто запалено кандило. Кога и как? Ритуалът се извършва рано сутринта, преди изгрев слънце. Вземете малко брашно и вода и замесете малка питка или кръгъл хляб. Докато месите, мислете за човека, който се нуждае от изцеление, или за себе си, и шепнете молитва към Свети Артемий. Изпечете питката. След като изтине, направете върху нея малък кръст със сол. Вземете червения конец и го завържете внимателно около китката на лявата ръка на болния човек. Или вашата, ако вие сте болни. Конецът трябва да е завързан с 3 възела. След това болният трябва да изяде питката, като всеки зълък поглъща с мисъл за изцеление. Свеща запалете пред иконата на светеца или кандилото и я оставете да догори до край, символизирайки светлината на надеждата. Заговор, молитва. Свети Артемий, велики мъчениче и изцелителю, моля те, чуй моята молба и дари здраве на име. Прогони всяка болест, всеки недъг, всяка болка от тялото и душата му и кома. Маето манем таги. Постни ястия. Въпреки че 20 октомври не е строго постен ден, често се предпочитат постни ястия като боб чорба, леща, зеленчукови яхнии, особено ако денят е предшествал или следва постен период. Това е символ на смирение и духовно пречистване. Есенни плодове. На трапезата задължително присъстват пресни есенни плодове, ябълки, круши, дюли, грозде, като символ на благодарност за щедростта на природата. И така стигнахме до най-важната част. Какво категорично не бива да правим на този ден,
за да не си навлечем беда. Главни забрани на деня. Какво не бива да правим? Първо, не шийте, не плетете и не кроете. Това е една от най-строгите забрани на този ден. Вярва се, че ако шиете или плетете, ще зашиете или оплетете късмета, здравето и благополучието си. Смята се, че така можете да завържете болести или лош късмет за себе си и семейството си. Последствията могат да бъдат дълги и мъчителни болести, финансови затруднения и непреодолими пречки в живота. Кроенето пък е свързано с отрязване на щастието. Втори. Не перете и не почиствайте основно. Избягвайте големи прането и цялостно почистване на дома. Според поверията, така рискувате да отмиете или изметете късмета, благосъстоянието и здравето си от дома. Това е ден за духовно пречистване, а не за физически труд. Последствия. Неочаквани загуби, болести, които трудно се лекуват и общо влошаване на състоянието на домакинството. Трети. Не работете тежка физическа работа, особено в градината или на полето. Свети Артемий е ден за покой и молитва. Работата с мотика, лопата или други сечива, особено в земята, може да разгневи земните духове и да доведе до лош урожай през следващата година. Болести по добитъка или дори физически наранявания за работника. Това е време, в което душата трябва да си почива. 4. Не давайте и не взимайте пари на заем. Забрана, която е свързана с финансовото благополучие